जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वीरो भराओ की हाल चले ठीक ठाक हो। अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। यह मेरा बाकायदा ऑफिशली पहला वीलॉग है तो मैं चैनल भी तारीख के हवाले नाल बनाया है। तो उस वास्ते अज मैं आखिया तारीख चलो कुछ इत्थों ही शुरू कर लवां अपने पिंड तो ही। मेरा पिंड गजियाना है जिहड़ा कुल सामने दरख्तां दे विच पिछले दरख्त आबादी जी जी नज़र आ रही है ना, यह अगे जनाब ये पिंड गजियाना है। मैं इस टाइम अपने डेरे ते हाँ ते गजियाने की तारीख जी है को 500 साल पुरानी। तो इत्थे पुराना गजियाना जड़ा सी इस साइड ते सी पिंड शेरो की खानगा डोगरा के कोल। तो को 500 साल पहले साढ़े बजुर्ग जड़े कि जिन्हें इस्लाम कबूल कर लिया सी, मुसलमान हो गए सन, तो उन्होंने फिर उत्थे सिखां दा अक्सरीयत सी ते मज़हब नू इशू बना के ते सिखां ने उन्होंने धावा बोल दिता। वो फिर उतों माइग्रेशन करके ते इस जगह ते आए पिंड। यह जी जगह जिथे हुण घर नज़र आ रहे हैं या डेरा या यह जमीन, इनू छंब की जमीन असी आने पंजाबी दे विच कि वो दरियाई जमीन किसी दौर दे विच इस जगह तो एक नदी चलती हुंदी सी जिहड़ी कि हुण फरूकाबाद दियां दोनों नहरां क्यूबी लिंक ते दूसरी लोअर गुगीरा पैन नाल ख़त्म हो गई ते आबादी हो गई। वो फिर इस नदी के किनारे किनारे चलते आके इत्थे गजियाने दे इस जगह ते आबाद हो गए। जिस टाइम आबाद हो गया तो यह जंगल सी सारा। इत्थों फिर गजियाने दे विचों गजियाना जिहड़ा साडा जद्दे अमजद बजुर्ग है उनका नाम सी गाजी या शायद गाजी होवे, अगों पिंडां च फिर उल्टे नां पै जांदे ने ते उनदे नां तो गजियाना पै गया। ये जंगल दे विच जिस टाइम आबादी हुई, आबादी वधी, फिर इस गजियाने दे विचों 11 पिंड होर निकले जिन्होंने गजियाना पा के टोटल गाजी के पट्टियां दे इत्थे 12 पिंड जिन्होंने 12 वांस तारीख दे विच आख्या जांदा गाजी के 12 वांस। लेकिन गाजी के ये 12 पिंड तो हैं जिहड़े तहसील शेखपुरा जिला शेखपुरा दे विच ने, थाना सदर फरूकाबाद दा एरिया। इस तो इलावा गाजी के 7 पिंड होर भी ने जिहड़े शायद बहुत घट लोगों, साढ़े भी इत्थों दे लोकल लोगों बहुत घट पता है। बाबे गाजी का पुत्र सी बाबा शादी, शादी का पुत्र सी खलास खां, उनका अगू जनाब ना भतीजा सी खलदास खां बाबे शादी का, बाबे गाजी का पोतरा सी। उनके 7 पिंड ने मदनीपुर तहसील कामो की जिला गुजरांवाला, वो भी गाजी के 7 पिंड ने जिन्हों का इत्थों के लोगों लोकल लोगों बहुत घट पता है। खलास खां की तारीख सी कि जिस टाइम उतों सिखां ने उन्होंने मारिया तो वह उत्थों निकलिया, वो इत्थों छुपदा छुपांदा अफगानिस्तान पहुँच गया। अफगानिस्तान की जी काबली फौज है उनके विच जाके उन्हें घोड़ियां वाले अस्तबल का चार्ज ले लिया या भर्ती हो गया। उत्थों फिर उन तनख्वाह नहीं सी लैंदा, रोटी खा लैनी सौ जाना बस, तनख्वाहां होंदियां जमा सन। एक दिन जरनैल ने पुछियां तनख्वाहां मुंशी कोलों, उन्हें आख्या जी उन्दियां ने जमा ने, वो लैंदा नहीं। उन्होंने बुला के जरनैल ने पुछी वजह की है, तू क्यों नहीं तनख्वाहां लैंदा, तेरे बीवी बच्चे कोई नहीं। उन्हें फिर दस्या जी कि मेरी एक माँ ही माँ है सी, वो भी पता नहीं सिखां ने मार दी है, जिंदा है या मर गई है मैनू नहीं पता, तो मैं तो इत्थे तुहाडे कोल छुप के आके पनाह लई है तुहाडे कोल। वो तो फिर उस जरनैल ने उनकी सारी स्टोरी पुछी। उस जरनैल ने फिर उन्होंने इन्नी फौज दी कि बजुर्ग दसदे ने इस जगह ते 2 मील लगे एक पिंड है चंबल, चंबल शरीफ। उस चंबल शरीफ पिंड की असी वो टाप यानी कि छपड़ा पानी वाला, वो पिछों जी घोड़ियां आईयां सन, जिन्नी भी इन्नी फौज आई सी कि फ्रंट वाली घोड़ियां ने पानी पीता तो पिछलियां दी जिस टाइम वारी आई पानी खत्म हो गया सी, खुशक हो गया सी। उन्हें फिर तू सारे सिख मार मार के ते शेखपुरा फरूकाबाद टपा दिते। सच्चा सौदा भी जड़ा गुरुद्वारा सिखां दा वो भी खाली हो गया। शेरों की खानगा डोगरा इस एरिया के सारे सिख जड़े ना वो उतों भजा दिते उन्हें। जिस टाइम वो घर गया उन्होंने औरतां ने उनकी वालदा नूं दस्सिया कि तेरा पुत्र तो बड़ी फौज लैके आ गया है, तो उन्हें जनाब सारिया सिखां नूं जड़ा ना इत्थों मार मार के भजा दिता है। तो मारी उन्हें तो कुड़ियां जड़ियां न सिखां दियां वो चुक लियां ने। वो
ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੂੰ, ਲੜਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਰੱਖੋ, ਔਰਤਾਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਫੌਜੀ ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਛੇੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਰਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਤਲਬ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀ 9 ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮਦਨੀਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਉੱਥੇ 7 ਪਿੰਡ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਟੀ ਨੇ, ਰਾਜਪੂਤ ਪੱਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਜਿਆਣੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਸਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਡੇਰੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਗਜਿਆਣੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਖਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਰਮਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗਾਜੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗਜਿਆਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤਰਖਾਨ, ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦਾ ਨਗਰੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੂਲ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਾਤ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦਿਨੇ ਦੁਲਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਡੋਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਡੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਡੋਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਾਬੇ ਗਾਜੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤਰਖਾਨ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਾਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰਾਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਉਤਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਗਾਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ, ਰਾਜਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਛਛੋ ਪੰਜ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਯਕੀਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੌਜ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਗਾਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ, ਬਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੈਜੂਅਲ ਜਿਹਾ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਦੁਲਹਨ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਖੁਦ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਖੰਜਰ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਡੋਲੀ ਚੁੱਕੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੜੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਗਾਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਗਾਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਿਆ।
इन्हां लोगों की इत्थों की राया की अखां का चानन बन गया। और फिर उन्हें अपनी राया वास्ते अपने लोगों वास्ते बड़े ही सोशल काम किए ते उन्होंने उन्होंने हक हकूक दिलाए जिन्हां तो महरूम सन। ये है गजियाने की वो तारीख। हुण गजियाने का आज थोड़ा जिहा महल्ले वकू। यह सामने जी लाल जिहा घर नज़र आ रहा है, यह ठट्टा पीरां दा है, ठट्टा कलंदर शाह भी नूंदे ने। ये गलानी शजरा नसब है इन्हां पीरां दा। यही इन्हां दा पिंड एक इधर भी, वो अगले पिंड जिहड़े अगले जनाब अपना दूसरे ने घर। ये त्रौण शहीदां त्रौण विरकां, दो फैमिलियां ने इत्थे, ठीक है जी। उस तो बाद फिर इस साइड ते इस सामने जिहड़ा टावर लगा होया ते पिंड ये बोड़ बाट है। उस तो बाद इधर गजाने दे रसूलपुर पट्टियां आ जांदा, तक्खा पट्टियां आ जांदा, अग्गों मगरब वाल कलसियां पट्टियां आ जांदा। इस कार्नर सलार पट्टियां जिंदा कि जराइम दी दुनिया दे विच एक अपना नां है। कतलो गारत दुश्मनदारी बहुत ज़्यादा सी, हुण बारक है सकून है उत्थे। यह छोटा जिहा इत्थे एक पिंड है, ये डेरा केम्बोक है ते इत्थे भी है ने कोई 400-500 घर, आबादी थोड़ी है। उस तो बाद जनाब असी इस टाइम गजाने दे बिल्कुल ऐन मशरक दे विच खड़े। इहदा थोड़ा जिहा हदूद दरबा तकरीबन 12 एकड़ ते जमीन दे इंदा रकबा है, 12,000 एकड़ पिंड दा। और जिहड़ा इत्थों दे पिंडां चों काफ़ी रकबा है ढेर सारा, ठीक है जी। तो इस वजह तो रकबे के लिहाज नाल कुछ आबादी के लिहाज नाल इनू इन्हां पिंडां दा वड्डा पिंड आख्या जांदा है। काफ़ी लोग इत्थों दे साडे जिहड़े ने जद्दे अमजद, वो जिस टाइम अंग्रेज़ इत्थे आए सन 1860-61 दे विच उन्हां ज़ैलदाराना निज़ाम शुरू किया। उस टाइम बाबा रहमत खां पट्टी राजपूत पट्टी, जिन्होंने बाबा रामा आंदे हैं, जिंदी असी तकरीबन 30-35 घर वो कबीला वा उन्हां दी औलाद हाँ। वो पहली दफ़ा होए सन जैलदार ते आज़ादी मजिस्ट्रेट। दफ़ा 30 दे इख्तियारात भी उन्हां कोल हुंदे सन। ते जिहड़ी उस टाइम जिला गुजरांवाला सी, जिला गुजरांवाला दी जिहड़ी अपना जिली पंचायत सी, उनके मैंबर भी सन अंग्रेज़ दौरे जिहड़ी उन्हां पंचायतां बनाईयां। अदालतां इन्नियां हिसन नहीं, वसायल इन्ने हिसन नहीं, तो उन्हां फिर इन्हां लोगों के मसले मसाइल थल्ले ही डिवाइड कर दिते कि थल्ले ही इन्हां दे मसले हल करो। बाबा जी रहमत खां तो बाद उन्हां दे बेटे बाबा अल्लाह बख्श जैलदार होए। वो एक पहली दफ़ा जिस टाइम जैलदार होए तो उस तो बाद फौरी बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार लग गई 1913-14 च। उस वर्ल्ड वार वास्ते जंग वास्ते इत्थों रिक्रूट भर्ती करना है अंग्रेज़। एक अंग्रेज़ मेजर सी, नाल एक महकमा माल दा आई थिंक गरदौर सी जां कानूगो सी, वो तर्जमान आया सी। ते उन्हां फिर उन्होंने जनाब दस्सिया बाबा जी जैलदार नूं आके साहब बहादुर आए ने, इन्हां नूं रिक्रूट चाहिए ने, जवान मुंडे 20-25 साल के जिहड़े भर्ती करके फौज च ते महाज ते लड़ाई लगी उत्थे लैके जाने ने। बाबा जी ने अपने घर गए, अपना छोटा बेटा जिहड़ा वो उन्हां दा कोई साल दा सी, वड्डा बेटा 3-4 साल दा आया। दोवें बेटे उन्हां लिया के दे दिते। उन्होंने आख्या जी ए बच्चे ले लवो मेरे, ते बगानियां मावां दे बच्चे मैं तुहानूं दे के नहीं मरवाने, ठीक है जी। इन्हां नूं पालो, जाके संभालो, लड़ाओ, जो मर्जी करो। वो अंग्रेज़ ने इस चीज़ नूं बड़ा फील किया कि बाबा जी ने साडे नाल मजाक किया ते छोटे छोटे बच्चे दिते ने। अंग्रेज़ ने यह पिंड इस जगह ते बिल्कुल सामने दरम्यान दे विच ठट्टा हाली, इत्थे बंगला बनिया हुंदा सी अंग्रेज़ दा, मेजर दा दफ्तर सी अंग्रेज़ फौज दा जिहड़ा सी फरंगी गोरा। इस है कि उन्हें जाके ते उत्थों आर्डर जारी कर दिता, मजूल कर दिता बाबा जी जैलदार नूं कि ये हुण जैलदार नहीं रहे, इन्हां मैनूं रिक्रूट नहीं दिते, ते जिला वतन भी कर दिता। बाबा जी ने फिर दूसरे ज़िले च जाके ते वो जिला वतनी अपनी कट्टी, लेकिन उन्होंने ऐलान करा दिता इलाके च अगर इत्थों जिन्हें बच्चा दिता या कोई बच्चा भर्ती होके गया मुंडा, उनका साडे नाल हुक्का पानी लग गया, उनका साडा मरन जीन खत्म, वो साडे तो अड्ड हो गया। उस तो बाद फिर बाबा जी दे जिहड़े ननिहाल सन ना, बाबे डल्ले के पट्टी, उन्हां अंग्रेज़ दा सरकारी घोड़ा जिहड़ी उनकी सवारी सी वो चोरी कर लिया। जिस टाइम चोरी कर लिया उन्हें किधरे छुपा दिता, अंग्रेज़ ने उन्होंने फड़ लिया, बड़ा मारिया मुरिया। उन्हें कहा देना तेनों एक शरत ते वापस है कि साडे दोतरे दी, साडे नाती दी, साडे नातन दी, साडे नवासे दी तू अंगूठी, सरकारी अंगूठी जिहड़ी छाप हुंदी सी, सरकारी छड़ी जिहड़ी वो हत्थ च फड़दा, सरकारी पग जिहड़ी सिर ते पांदा सी जैलदार,
ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਮੇਜਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭਤੀਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੱਲੇ ਖਾਂ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ 1954 ਤੱਕ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਰਹੇ, 1947 ਤੱਕ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ 54 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ 54 ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ DCL ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੱਲੇ ਖਾਂ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 1922 ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਕਾਇਆ। ਜੇਲਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਪਰ ਦਰਜਾ 4 ਅਵਲ ਜੇਲਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਸਵੀਪਰ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚੌਧਰੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਆਲਮ ਜ਼ੈਲਦਾਰ, ਉਹ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਚਾਚੂ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਹੋਏ 1998 'ਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਧਰੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਾਰਫ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਪੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਤਗਲ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਗੋਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ 24 ਕਬੀਲੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਨੇ, ਅਤੇ 7-8 ਪੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਹੀਤ ਇਹ ਪਿੰਡ, ਅਤੇ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ, ਬਲਕਿ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਰਾਜਪੂਤ ਭੱਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦ ਨੇ। ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਭੱਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ ਜੁਵੇਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕੇ ਬਾਠਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ MP ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 2008 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ 86-87 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਆਸ਼ਕ ਮਰਹੂਮ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹ ਹੋਏ ਸਨ MP। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਾਨ ਐਤ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਜਾਨੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ MP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਹਿਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਦੇ ਟਿਕਟ 'ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਧਰੀ ਆਬਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 73 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਭੁੱਟੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ MP ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਨਤ ਕਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹ ਹੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲਾਰ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਧਰੀ ਆਸ਼ਕ ਹੁਸੈਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ UC ਦਾ ਨਾਜ਼ਮ ਰਿਹਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਭੱਟੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਮਨੱਵਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ 80 ਜਾਂ 82 ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਦਾ ਸ਼ਖਸੀਆਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਜਵੇਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਡੇ ਹਸਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ SSP ਨੇ, SSP ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੂਲਪੁਰ ਭੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲਦ ਨੰਬਰਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਸੀਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਜਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਆਸ਼ਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਡੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਅਲੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਰ ਭੱਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਵੱਡੇ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, CSP ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਾਜ਼ਮ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦਰਖਸ਼ਾਂ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਾਰੀਖੀ ਅਤੇ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵੀਲੌਗ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਜੂਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਮਵਾਦ ਇਵੇਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ਗਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲੂਮਾਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਪਿਕ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ਗਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।